وہ آپ کے پاس پیش کر دی جائے گی۔ یہ ضرور ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ بجائے نیشنل اسمبلی میں لانے سے پہلے اس دفعہ سینٹ میں لے آئیں۔ حکومت آئینی ترمیم لا رہی ہے اور لائے گی۔ پی پی اور ہم ایک نقطے پر پہنچے ہیں۔ میری تجویز ہے کہ 27ویں ترمیم پہلے سینٹ میں پیش کی جائے۔ حکومت اتحادیوں کو ساتھ لے کر چل رہی ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا 27ویں ترمیم پر اپنے سب سے بڑے اتحادی پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ایم کیو ایم، اے این پی اور دیگر جماعتوں کو اعتماد میں لیں گے۔ اسرائیل معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ پاکستان نے 2000 میٹرک ٹن سے زیادہ امداد غزہ بھجوائی۔ کل ملا متقی کی 6 کالز آئی ہیں۔ ملک کے لیے سوچیں کس طرح دہشت گردی کے عناصر کو ختم کریں۔ 27ویں آئینی ترمیم جمعے کو سینٹ میں پیش کیے جانے کا امکان۔ حکومت نے ترمیم پر پارلیمنٹ میں تفصیلی بحث کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے آئینی ترمیم کا ابتدائی مسودہ پیپلز پارٹی کو بھجوا دیا۔ حکومت اتحادیوں کے بعد تحریک انصاف سے بھی رابطہ کرے گی۔ اتفاق رائے کی صورت میں قومی اسمبلی اور سینٹ کے موجودہ سیشن سے ترمیمی بل منظور کروایا جائے گا۔ آئینی ترمیم کی 10 نومبر کو منظوری کا امکان۔ اس میں جو سیلینٹ فیچرز ڈسکس ہوئے اس کے اندر ایک تو این ایس سی کی ریویژن کے حوالے سے معاملات ڈسکس ہوئے، جس میں یہ ضروری تھا کہ صلاح مشورہ جو ہے وہ اتحادیوں کے ساتھ کیا جائے۔ اب پیپلز پارٹی آبویسلی اپنا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ میں اس کو رکھے گی اور اس کے بعد اس کا وے فارورڈ بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ 27ویں آئینی ترمیم جمعے کو سینٹ میں پیش کیے جانے کے امکان۔ حکومت نے ترمیم پر پارلیمنٹ میں تفصیلی بحث کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے آئینی ترمیم کا آئندہ مسودہ پیپلز پارٹی کو بھجوا دیا۔ حکومت اتحادیوں کے بعد تحریک انصاف سے بھی رابطہ کرے گی۔ اتفاق رائے کی صورت میں قومی اسمبلی اور سینٹ کے موجودہ سیشن سے ترمیمی بل منظور کروایا جائے گا۔ آئینی ترمیم کی 10 نومبر کو منظوری کا امکان۔ Where social integration is grounded in equality, solidarity, and respect for human rights. Pakistan fully supports the Doha Political Declaration. I would also like to thank the UN Secretary General for important initiatives. صدر مملکت آصف علی زرداری کا 3 روزہ دورہ قطر۔ دوحہ میں عالمی سماجی ترقیاتی کانفرنس میں شرکت۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ ایسی دنیا چاہتے ہیں جہاں سماجی ہم آہنگی، مساوات اور انسانی حقوق کا احترام ہو۔ ہمارا ویژن جامع اور پائیدار ترقی ہے۔ یہ اجلاس سماجی انصاف، مساوات اور انسانی وقار کے لیے عزم کا اظہار کرتا ہے۔ صدر زرداری نے کہا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام 90 لاکھ سے زائد خاندانوں کو مالی امداد فراہم کر رہا ہے۔ ہمیں فخر ہے یہ پروگرام دنیا بھر میں مثالی سماجی تحفظ کا ماڈل ہے۔ آئندہ 5 برس میں شرح خواندگی 90% تک بڑھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ صدر زرداری مختلف عالمی و علاقائی رہنماؤں اور بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندوں سے ملاقاتیں بھی۔ شاہینوں کی اونچی اڑان، مہمان کو دیا پچھاڑ۔ پہلے ون ڈے میں قومی ٹیم نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد جنوبی افریقہ کو شکست دے دی۔ 264 رنز کا ہدف 8 وکٹوں کے نقصان پر 2 گیندوں قبل حاصل کر لیا۔ گرین شرٹ سے 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی۔ سلمان آغا 62 رنز کے ساتھ ٹاپ اسکورر رہے۔ محمد رضوان نے 55 اور فخر زمان نے 45 رنز بنائے۔ سائم ایوب نے 39 رنز کی اننگز کھیلی۔ بابر اعظم صرف 7 رنز بنا سکے۔ شاندار پرفارمنس پر سلمان آغا مین آف دی میچ کا ایوارڈ لے اڑے۔ پروٹیز کے خلاف ٹاپ اور مڈل آرڈر چھایا رہا۔ سائم اور فخر زمان نے 87 رنز کی شراکت داری قائم کی۔ سائم کے آؤٹ ہونے کے بعد کنگ بابر زیادہ نہیں چل سکے، صرف 7 رنز بنا کر پویلین لوٹے، لیکن رضوان اور سلمان نے ٹیم کو سہارا دیا۔ بیٹرز نے دفاع کے ساتھ بوقت ضرورت جارحانہ انداز بھی اختیار کیا۔ پروٹیز بالرز کو 22 بار زمینی راستے سے بال کا باؤنڈری لائن سے باہر جانے کا دکھ جھیلنا پڑا۔
5 बार गेंद के फजाई रूट का इस्तेमाल करते हुए मैदान से बाहर लैंड की। गज़ा में आलमी फ़ौज की तैनाती के लिए अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा से मंजूरी मांग ली। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने UNSC के रुकन ममालिक को एक ड्राफ्ट करारदाद अरसाल की है, जिसमें फ़ोर्स के इख्तियारात, ज़िम्मेदारियाँ और क़याम की तफसीलात शामिल हैं। ये फ़ोर्स गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के मशवरे से तश्कील दी जाएगी, जिसकी सदारत अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। ड्राफ्ट के मुताबिक फ़ोर्स को गज़ा की सरहदी सिक्योरिटी, आम शहरियों और इमदादी राहदारियों के तहफ़्फ़ुज़, फ़लस्तीनी पुलिस की तरबियत और इलाके को गैर अस्करी बनाने की ज़िम्मेदारी सौंपी जाएगी। फ़ोर्स को इख्तियार होगा कि वो अपने मैंडेट की तकमील के लिए बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक तमाम ज़रूरी इक़दाम करें। दोहा अमन मुआहदे की रूह पामाल, अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों की आमाजगाह बरकरार। अफ़गानिस्तान दहशतगर्द तंजीमों के लिए महफूज पनाहगाह बन चुका। फितना अल-ख़ारिज और दहशतगर्द तंजीमें मुनज़्ज़म अंदाज में सरगर्म। अफ़गान तालिबान ने अपनी सरजमीन से मुताल्लिक़ यकीन दहानी कराई थी, इसके बावजूद दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की सरगर्मियाँ ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी हैं। तालिबान हुकूमत और अलकायदा पहले से ज़्यादा फ़ाल हैं। अमल ज़ाहिरी की काबुल में हलाकत ने साबित किया अलकायदा अफ़गानिस्तान में मौजूद है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान के इलाके कल्लात में ऑपरेशन करते हुए फितनाल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 1 नवंबर की रात को दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। दहशतगर्दों से असला गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्स पाक बहरिया जनूबी एशिया की बड़ी सबमरीन फोर्स बनने की राह पर गामजन। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की साजिश करने वाले भारत के लिए बुरी खबर। 2026 में चीनी साख्ता 4 हंगूर क्लास आबदोज पाक बहरिया में शामिल होंगी। नेवल चीफ ने हंगूर क्लास आबदोज की शमूलियत की तस्दीक कर दी है। एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि आबदोजों की तैयारी का मंसूबा कामयाबी से बढ़ रहा है। ISPR के मुताबिक हंगूर क्लास आबदोजों की शमूलियत के प्रोग्राम से भारत परेशान। भारत गहरे पानी में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। भारत ने ज़मीन, समंदर और फ़ज़ा में जो कुछ करना है कर ले। भारत जान ले, इस बार जवाब पहले से ज़्यादा शदीद होगा। Every citizen of Lahore is a partner in this effort. बिकॉज जब तक आप सब लोग इसका हिस्सा नहीं बनेंगे तो गवर्नमेंट सिर्फ पॉलिसी दे सकती है। स्मॉग इज़ अ सीजनल फिनोमेना। तो पहली दफ़ा चीफ मिनिस्टर पंजाब के विजन में एक मल्टी सेक्टोरल जो लेंस था वो गवर्नमेंट ने लिया। स्मॉग के खात्मे के लिए इकदाम कर रहे हैं। पायदार तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना होगा। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि आलूगी पर काबू पाने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। स्मॉग पर कंट्रोल के लिए आगाही पैदा करना होगी। पायदार तरक्की वज़ीर आला पंजाब का विजन है। अवाम को साफ माहौल की फराहमी हमारी तरजीह है। दुश्मन भी ये कहने पे, हमारे सियासी मुखालफिन भी ये कहने पे मजबूर है कि चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज साहिबा कम मुद्दत में सबसे ज़्यादा डिलीवर करने वाली चीफ मिनिस्टर हैं। और ये पंजाब हो या पाकिस्तान की तारीख में किसी भी हुकूमत ने ना इतने इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं, ना किसी को वो मुकम्मल कर पाए हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने 1 साल में 90 मनसूबे शुरू किए। बहुत से मनसूबे पाए तकमील तक पहुँच चुके हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बताया सियासी मुखालफिन भी वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज़ की कारकर्दगी के मुतरफ़ हैं। वज़ीर-ए-आला वादों नहीं अमली इक़दामात पर यकीन रखती हैं। पंजाब हुकूमत तबाहकुन सैलाब की आजमाइश में भी सुरखरू हुई।
हुकूमत सिंध ख़वातीन को पिंक स्कूटीज़ की फराहमी का दूसरा मरहला जल्द शुरू करने जा रही है। ख़वातीन से अपील है कि वो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं कि पिंक स्कूटीज़ का मकसद ख़वातीन को रोज़मर्रा के सफरी मसाइल से निजात दिलाना है। पहले मरहले में आवाम की तरफ से गैर मामूली पजीराई मिली। हुकूमत सिंध चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन इस सहूलत से फ़ायदा उठाएँ और महफूज बावक़ार अंदाज में अपने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।